महाशय न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्ते ओडिशा को आपन को स्वागत करछि। मो गणरे जे अछन्ते तांको विषय कम कहबी बहुत कम कुआ जायनी। गोटे लेखक तो लिखि दे से सब किछि लिखि दे कारण ता जो से जहा सिखि थाए जहा से समय जो चारियाडे जो बुली के जहा सब सिखि थाने से सेही बही माध्यम रे लिखि देई थाने कुआ जाय छि कारण ज्ञान सब जगह मिलि न थाए। विद्या तदात विद्या महत्व विद्या थार बड़ धन दुनिया को नै कारण सार को जो लेखा सार बहुत जगह बुली चंदे सुंदर बही गोटे से बाहर करचंदे तारे विषय भी सार किछ कहबे सार कोन सब दुनिया बुली चंदे आ कोन सिखि चंदे आ कोन सब बात दबा पे चाहू चंदे चालू तो सार से तो भेटे कि किछिटा समय अतिबाहित करबा सार विषय किछ जाने। सार नमस्कार न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्ते ओडिशा को आपन को स्वागत। आपन को नाम परिचय प्लीज रखिबे। मो नाम है रघुनाथ त्रिपाठी। मु आगु ये रेवेन्सा कॉलेज रे पढ़ी सारा पर अध्यापना वृत्ति आदर नहीं थी। अध्यापना के दिन पर छाड़ी पुणी बैंक चाकरी जोग दी आउ बैंक चाकरी तो रिटायर करी से मोर लेखा सब साहित्य लेखा बेसी आरंभ हो गला। प्राय 2 वर्ष लागला मोर जो गोटे आत्मजीवन लिखापी आउ तापर पर मोर अन्य साहित्य किसी अल्प माने गल्प आउ कविता बहुत कुछ लिखी प्राय 100 ना 100 अधिक कविता लिखी। सर कुआ जाय पति सफलता पिछरे कहा नहीं कर हाथ आपन एते बड़ जाय छथि कहा प्रेरणा रे एते बड़ आपन आगे छथि माने प्रेरणा तो बहुत लोकंकर अछि एकर कि मु नातुनी रे मध्ये प्रेरणा अछि मो स्त्री रे मध्ये प्रेरणा अछि से माने मु देखो जे कविता लिखे मु आगे मो स्त्री के देखाय देखली से सेंसे जे दुटा फॉलो पाइबो मते भल लागे त से प्रथम बड़ प्रेरणा देछि। अच्छा सर एबे जो आस्टोंदे यूथ माने जो लेखु चंदे नुवा कविता आपन ताको कोन मेसेज रखि छी कविता जी लिखुଛନ୍ତି जहाँ को आसुची लिखुଛନ୍ତି लिखिए बंद करते किंतु प्रत्येक लेखारे से चाहिए दरकार आम गोटे समाज को बार्ता दूसरे जी पढ़े से किसी लाभ हम कि तेणु आउ लेखा एणुतरु लेखा न लिखिकी जोटा समस्त को भल लगे समय नष्ट हेनी लोक जो पाठक पाठक खराब पाइबे पाठक को विरक्त करेंगे से भाया लेखा दरकार खाली नुआ लेखक नुहति पुराना लेखक मध्य से। सर आपन तो आडे लेक्चर बैंक रे थिले लेखा प्रति केते समय दे पारंती कारण ए जो ऑफिस भीतर केते समय कोन केमती कोन करंती ना सेते बेले एक्चुअली मु बैंक चाकरी बेले मु लेखा प्रति समय दे पारनथि आ सेहि पई मु लेखा पढ़ा छाडी देथिले कारण कॉलेज रे मु पढिला बेले सेते बेले मु कॉलेज रे भी सर लेखा जायतिला कॉलेज रे मु इंग्रजी रे कविता कंपटीशन होय मु फर्स्ट प्राइज पाइथिली ओडिया रे मध्ये पाइथिली से कॉलेज पढ़ा सरीगला परे मु तो चाकरी जोग देली से लेखा सब बंद हो गला प्राय कर। अच्छा तापरे अच्छा स्कूल रे भी कोन केमती थिला कविता पति थिला आग्रह ना से तो स्कूल रे किछ नथिला से लेखा पढ़ा संबंधी नथिला। अच्छा अच्छा हम जार रे के पढ़ा पढ़ी करतु से किछ हमर आखि खोल नथिला कहै सर। सर आपन पत्नी के सपोर्ट केते कोन रहि बहुत बहुत सपोर्ट रहि जाओ सारन को अति सुंदर कथा थिला सारन को थिला ई जीवन विषय तकर प्रशंसा करती बहुत बढ़िया है मतलब मोर सब अगर आउली आग्रह बढ़ी जाए। अच्छा सर आपन को जीवन रे एमिति किछि दुख आसी कि जेहा कि आपन को भांगी दे तथापि आपन भांगी नाती आगु माडी चलछन्ती। हां जीवन रे दुख सुख समस्त मत लागि तर ए भलिया माने देह खराब थिला विशेष रे डॉक्टर ने भूल रिपोर्ट दे दिले से भूल रिपोर्ट को नै कि मु पूरा भांगी पड़ती कि जहा किछि दिन परे मु राति रे निद होला कि डायबिटीज मोर मार पड़ला जहाँ किछ दिन पर से रिपोर्टटा भूल प्रमाण है जहाँ मुझे खुशी लगे। सर एबे आपन कोन रेडी करचोंती नेक्स्ट बही पे कि नेक्स्ट लेखा कोन पे रेडी करचोंती आगु भाई मु भाबुची माने इंग्रजी रे गोटे लेखा परे बाहर करी ओडिया रे गोटे लेखा पे प्रस्तुत हे गेल प्राय 70 80 कविता नै गोटे बाहर करी पे प्रस्तुत पत्र चलछि तो शीघ्र से कोई आसीबो। अति सुंदर कथा सारंकर जाहो सारे आगु आगु माडी चालू कुहा जाय छी आमे चेष्टा करबा दिन सब किछि करि परिबा अवश्य हमर आगु बढ़िया पे अनेक कष्ट आसी थाए सेही कष्ट को जे आगु को नै थाए से होचंती लेखक कुहा जाय था कारण तांको जो कष्ट तांको जो दुख जहा सब बोलिथिबे दुनिया रो जहा सब बोलिथिबे से किसी से समान को संग्रह करथिबे जहा कि आसी कि निज रूम रे बसी कि एकाकी से सेही भावना राज्य को पळांती आ भावना राज्य रो आसे गोटे शिक्षा दिनस से होची कविता बा गल्प जहा कि से बही रे ओटा देथान सेही बही माने स्टूडेंट बा यूथ माने देखि कि आगो बहुत सारा सिखंती आ
ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଲେଖକ ମାନେ। ଯାହା ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କେବେ କିଛି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ ସାରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଅନେକ ସାରା ଲେଖା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତି ବହିରେ ମାଗାଜିନରେ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଥିରେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ କିଛି ମିଳୁଛି। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ହଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍। କୃତଜ୍ଞତା ଭରୁ ମନ, ଆଜ୍ଞା ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ଯାହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବାଶିଷ୍ଠ ମଣେ ମନ, କଳପନା ଭରା ଲାଗଇ ତାହାକୁ ଯାର ମଥା ଛାତହୀନ, ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିର ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁକି କ୍ରୋଧ ଭରା ତୁମ୍ଭ ମନ, ସପନ ଭରା ତ ରାଗଇ ତାହାକୁ ଥାଏ ଯିଏ ନିସନ୍ତାନ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ତୁମ ମନେ ସଦା ଅସନ୍ତୋଷ ଭରି ଥାଏ, ତାହା ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଜୀବିକା କର୍ମହୀନ ଯିଏ ଥାଏ, ସଦା କୃତଜ୍ଞତା ଭରି ଥାଉ ମନେ ଯା ଅଛି ନିଜ କପାଳେ, ଭାବଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛଏ ଜନ୍ମେ ବିଭୁଙ୍କର ସୁଦୟା। ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଛି, ସେ ବହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଁ, ମୋର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟିଏ ମୋର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛି। ତାର ନାଁ ହେଲା ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠା। ସେଥିରେ ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଛୋଟ ପିଲାବେଳରୁ ମୋର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୋର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମିଶିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ସହିତ ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ଥିବାରୁ ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ମୋର ଟିକେ ସବୁଥିରେ ଅଭିରୁଚି ଥିଲା। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏ ଲେଖାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ତା ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକଙ୍କର କାଳିଦାସ, ଦଣ୍ଡୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଇଂରାଜୀରେ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, ବାଇରନ୍, ଶୈଲି, କିଟ୍ସ ତାଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଇଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲିଛନ୍ତି? ବହୁ ଜାଗାରେ ବୁଲିଛି, ସାରା ଭାରତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବୁଲିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ସବୁ, ବମ୍ବେ, ହରିଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ସେଠାକୁ ଉତ୍ତରରେ ସବୁ ଯାଇ, ଆଉ କଲିକତା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବମ୍ବେ, ଆମର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚେନ୍ନାଇ, ଆମର ମାଙ୍ଗାଲୋର, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସାରା ଭାରତ ପ୍ରାୟ, ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ସାରା ଭାରତ ପ୍ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁ ଜାଗା ପ୍ରାୟ ବୁଲି ଆସିଛି। ପଞ୍ଜାବ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ମୋର ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଉ କବି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହଁ, କବି ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁ। ଆଉ କିଛି କବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କବି 2 ଜଣ ମୋତେ ବହୁତ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସଚିଦାନନ୍ଦ କର। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ସାର୍ଙ୍କର ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ତ ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଇଂଲିଶରେ ଯେହେତୁ କବିତା ଲେଖି କଲେଜରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଆପଣ ସେ କବିତାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ହଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ କଲେଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ କମ୍ପିଟିସନରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିକି। ସେ କବିତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। Suddenly I give way. I feel winter's unseen presence has undergone leaf fallings of age, now groaning with pain for losing unforgettable summer. The adolescence, still not mourn, not contemplate over, for I felt along my heart, I have abundant recompense of thought, the blessings of ignorance, and the curse of maturity, and have a great victory over the passage of time. এই ଛୋଟିଆ କବିତା ମୋତେ ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ, ବିଭିନ୍ନ କବିତା ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି। ବହୁତ ସେଇଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସାର୍, ଆପଣ କଲେଜ ବେଳର ସମୟ, ସେତେବେଳେ ସମୟ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା, ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି? ସେତେବେଳେ ତ ପାଠପଢ଼ା ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା।
ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ଟୋରିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି, ପିଲା କ୍ଲାସ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ସନ୍ଦେହ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଆମ ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ପିଲାବେଳେ କେବଳ ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଖାତାଟେ କଲମଟେ ମାତ୍ର ଏତିକି ନେଇକି ମୁଁ କଲେଜ ଯାଏ। ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ, ସେଇଆକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତିକି ଟିପି ଆଣିଥାଏ ସେଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ୍, ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଯାହା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବହି ମୋର ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ କଲେଜରୁ ମିଳେ। ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ନୋଟ୍, ଏତେ ଟ୍ୟୁସନ୍, ଏତେ ହେଇକି କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି? ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ କହିବେ? ହଁ, ମୋର ବାପା ବୋଉ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ମୋର 2 ପୁଅ, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ବୋଉ ଟିଚର ଏଠି ପାଖରେ। ସାନ ପୁଅ ବୋଉ 2 ଜଣ IT ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଘରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ତଳେ ପୁଅ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ରିଟାୟାର କରିଛି। ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀ, ସେ ବଡ଼ ପୁଅର ଝିଅ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ DAV ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି କ୍ଲାସ୍ 4। ଯାହା ସାର୍ଙ୍କର ଏଇଥିଲା ଜୀବନ, ଆଉ ଏଇଥିଲା କବିମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଏମିତି ତ ସମୟ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଆପଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଲେଖା ଆପଣ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ସେମିତି ରହିବ? ହଁ, ଏଟା ଆଉ ବନ୍ଦ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆତ୍ମା ଦେହ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ରହିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାରି ରହିବେ? ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ମଣିଷ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, କାରଣ ମଣିଷ ସବୁ କଳୁଷିତ, ମଣିଷ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଣୁ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ସବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଆମର ହେଲା କ'ଣ ପବନ, ଆମର ମେଘ, ଆମର ବାତ୍ୟା, ଝଡ଼, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସବୁ, ସେ ସବୁ ଆସୁ, ଏଇ ମଣିଷ କଳୁଷିତ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ, ନୂଆ ଗଦିରୁ ଉଠୁ, ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ସାର୍ ତ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ସାର୍ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ରେଡି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ବା ଲେଖକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୋ ପ୍ରୟାସ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାରେ ନେକ୍ସଟ ଅତିଥି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣୀ କୁମାର ସାଏ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।